اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، میں شرافت علی ہوں اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ خوش آمدید ہے آپ کو میرے ولاگ کے اندر۔ کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری ایک بات کی ہے کہ نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے۔ یہ ایک بزرگ تھے، مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن۔ یہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے جو ہے نا چھوٹے بھائی ہیں، بڑے عاشق لوگ، بڑے اچھے لوگ ہوئے، تو زبردست شاعر تھے۔ اور زیادہ تر جو ہے نا جی انہوں نے جو شاعری لکھی ہے اس کے اندر جو ایک درد سا ان کی شاعری کے اندر بھرا ہوا ہے۔ تو وہ ایک شعر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے۔ تو میں یہ مطالعہ کر رہا تھا تو یہ شعر میری نظروں سے گزرا، تو تخیل ذرا اس طرف چلا گیا ہے کہ ایک انسان دنیا کے اندر آتا ہے اور دنیا کے اندر جو وہ معاملات اس کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں، جس طریقے سے اس کا بچپن گزرتا ہے، پھر لڑکپن گزرتا ہے، پھر جوانی گزرتی ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، تو بہت ساری زندگیاں ہم نے آنکھوں سے ہم کئی زندگیوں کا نظارہ لے چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ کسی کا ہم نے بچپن دیکھا ہوتا ہے، کسی کا لڑکپن دیکھا ہوتا ہے، کسی کی جوانی دیکھی ہوتی ہے، کسی کا بڑھاپا دیکھا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے نا نظروں کے سامنے ہی پوری ایک حیات کی زندگی کی سٹوری جو ہے وہ ساری کی ساری انسان کے سامنے ہوتی ہے۔ تو اس شاعر نے جو یہ بات کی ہے نا کہ نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے۔ تو ان کی اس گفتگو کے اندر نے ایک بڑا زبردست درد بھرا ہوا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی تو میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی حضوری پا سکا ہوں۔ اس کے اندر اگر بندہ خیالات کی دنیا کے اندر چھلانگ لگائے، اگر روحانیت کی دنیا کے اندر بندہ جائے تو بہت دور تک بندہ نکل جاتا ہے کہ اگر میں 1400 سال پہلے پیدا ہوتا اور مجھے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملتی، میں ان کے قدموں سے لپٹ جاتا، ان کے قدموں میں بیٹھتا، ان سے فیض یاب ہوتا، تو پھر وہ ایک جو ہے نا دل کے اندر ایک درد پیدا ہوتا ہے کہ یار میں بہت دیر سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ظاہر کیا تو میں ملاقات نہیں کر سکا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو جن لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہیں نا، تو وہ مایوس نہ ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک بالکل دیہاتی سا بندہ، وہ مجھے عجیب اس نے گفتگو سنائی، میں سن کے اس کی بات حیران رہ گیا اور اس کے تخیل پر حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا جی اگر آپ کلمہ طیب کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، مجھے ذرا ترجمہ سنائیں کلمہ طیب کا، یعنی یہ جو پہلا کلمہ ہے اس کا مجھے ترجمہ سنائیں۔ تو میں نے کہا جی نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب میں نے کہا نا کہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ بندہ جو ہے نا بے ساختہ ہنسنے لگا اور مجھے کہتا ہے یہ اس پر قاری صاحب اس پر توجہ کریں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ کلمہ ہی بتا رہا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بلا شک و شبہ موجود اور حاضر ناظر ذات ہے۔ میں نے کہا یار آپ کی بات درست ہے، ترجمے کے لحاظ سے بھی آپ درست کہہ رہے ہیں، اور ویسے بھی میں عقیدت رکھتا ہوں اور اسی طرح مانتا ہوں۔ دنیا نے تو پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب گفتگویں بھی کی ہیں لوگوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، جو غلطی پر ہو اس کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اس کو اللہ ہدایت دے۔ لیکن وہ بالکل ایک دیہاتی سا بندہ اور وہ اس بات کو سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا یار اس کی تھوڑی سی وضاحت کرو گے، آپ یہ جو
हैं कि जुमले पे मुस्कुराए हैं और बड़ी आप इसके ऊपर तवज्जो दिला रहे हैं, तो ये क्या आपके पास ऐसी कौन सी ऐसी बात है जिससे आप बड़ा खुश हो रहे हैं? तो वो कहने लगे यार ये आप इसके ऊपर गौर करें ना, ये नहीं कहा गया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, बल्कि ये फरमाया जा रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी क़यामत तक ये सरकार की ज़ात पाक। मैंने कहा फिर मिलेंगे कैसे? तो बंदे ने अजीब गुफ्तगू मेरे सामने की, मुझे कहने लगा अल्लाह की कसम, रोजाना इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको पहचान नहीं है। बहरहाल उसका गुफ्तगू का अंदाज ऐसा था, मुझे लगा कि ऐसे जो है ना ये कोई कुछ बंदा ना कोई ऐसी कोई रूहानियत का इल्म जानता है या कोई ऐसी गुफ्तगू ये इसके पास महफूज है। तो फिर यहाँ आके वो कहने लगा जी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं मतलब जाहिर नहीं कर सकता और इस तरह नहीं कर सकता। बहरहाल मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, ये आज से तकरीबन कोई 10-15 साल पहले की बात है। अब आप अंदाजा करें 15 साल पहले की बात है, मुझसे उसकी गुफ्तगू हुई थी, लेकिन मैं आज तक उसकी इस बात से मुतासिर हूँ और मुझे बहुत जबरदस्त फवायद हासिल हुए उसकी इस गुफ्तगू से। तो वो कहने लगा जी कि जब इंसान अकीदत रख लेता है, एक यकीन रख लेता है कि यकीन मोहकम के साथ, एक मोहब्बत के साथ, पाकीज़गी इख्तियार करके सरकार की बारगाह में हाजिरी देकर दरूद पाक पढ़ता है और सरकार की जात को मौजूद मानता है, तो फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ज़ियारत से भी मुशर्रफ हो जाता है और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजूरी भी उसे नसीब हो जाती है और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो कचहरी में पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पे एक और जो बात वहां से मुझे समझने में सीखने में मिली कि जो लोग ये अकीदा नहीं रखते, ये तवज्जो उनकी नहीं है, ये ख्याल उनका नहीं है, तो वो लोग हमेशा के लिए महरूम रहते हैं और वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब नहीं पा सकते। हजरत बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये ख्वाजा गुलाम फरीद हूँ या हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार हूँ, ये यकीन करें जब बोलते हैं ना तो ऐसे ना आग लगा के रख देते हैं, ऐसे ये आशिक लोग हुए। तो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा गुलाम फरीद जो है कोट मिठन वाले, तो आप फरमाते हैं कई हजूरों दूर थे, कई दूरों रैन हजूर, यानी उनकी बात कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे उन्होंने इशारा किया है कि अब अबू जहल भी तो वहीं पर मौजूद था, पास रहकर भी वो उस मंजिल को हासिल नहीं कर सका, उनको नहीं देख सका, उस मकाम तक नहीं पहुंच सका, उनकी मोहब्बत को हासिल करने में नाकाम रहा। बल्कि इतने तक रिवायात मिलती है कि वो कहता था कि आप सच्चे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे पता चल गया है आप सच्चे हैं, लेकिन मैं मानता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मक्के की औरतें मुझे जो है ना ताना देंगी कि तू इनके सामने झुक गया है। तो कुछ ऐसे होते हैं लोग जो अज़ली बदबख्त होते हैं, यानी कि ना उनको अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, ना सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत मिलती है, ना सहाबा इकराम की मोहब्बत मिलती है, ना अहले बैत की मोहब्बत मिलती है। यानी यहाँ पे कहीं किसी जगह से थोड़ा सा, बल्कि आप एक किसी कमजोर इंसान से भी नफरत कर लेते हैं, उसकी गरीबी की वजह से या उसकी मजबूरी की वजह से या उसकी बीमारी की वजह से, किसी इंसान का भी अगर आप दिल दुखा लेते हैं ना तो ये सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं, जो मेरे तजर्बे के अंदर बात आई। तो ये जो खल्के खुदा घूम रही है, ये जो दुनिया है, ये जो आपका अड़ोस पड़ोस है, जालिमों से हट कर मैं बात कर रहा हूँ। यानी एक एक ऐसी कैटेगरी होती है कि वो लोग जालिम होते हैं, जालिमों से अलावा जितने भी लोग हैं उनसे मोहब्बत करेंगे तो ये दरवाजे आप पर खुल जाएंगे और फिर इनकी मोहब्बत नसीब हो जाएगी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पिन्हा है उनके जो गरीब उम्मती हैं, जो उनके प्यारी उम्मत है, सरकार की उम्मत के अंदर ही सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत मौजूद है। अगर आप यकीन कामिल के साथ सरकार की बारगाह में हाजिरी देंगे तो इंशाअल्लाह आपको हुजूरी भी नसीब होगी। इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले विलाग के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।